सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई। गुर प्रसादी कर ही मह पाई। मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई। गुर प्रसादी कर ही मैं पाई। सदा सरेवी इक मन तिहाई। गुरमुख सच समावणिया। हाँ वारी जियो वारी जग जीवन मन वसावणिया। हर जग जीवन निरभौ दाता। गुरमत सहज समावणिया। रहा कर ही माहे दूजै पाए अनेरा। चानन होवै छोड़ै हाउ मैं मेरा। प्रगट शब्द है सुखदाता। अन दिन नाम ध्यावणिया। अंतर जोत प्रगट पासारा। गुर साखी मिटया अंधियारा। कमल बिगाओ सदा सुख पाया। ज्योति जोत मिलावणिया। अंदर महल रतनी भरे पंडारा। गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख वणजे सदा व्यापारी। लाहा नाम सद पावणिया। आपे वत राखै आपे दे। गुरमुख वण जहें के नानक जिस नदर करे सो पाए। कर कृपा मन वसावणिया। आपे वथ राखै आपे दे। गुरमुख वण जहें के नानक जिस नदर करे सो पाए। कर कृपा मन वसावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार अजमत। टलदी शाम ओंटारियो खालसा दरबार के इस पावन दीवान विच गुरु हजूरी नूं असीं माण रहे हां। इस समा लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान दा है। इस विच मांझ राग दे अष्टपदे गुरु अमरदास महाराज द्वारा उच्चारण किया गया संदेश सानू प्राप्त है। बचन ये लड़ीवार पिछों तुरया आ रहा है। इसते असीं कोई 5 पदे विचारे ने, 4 पदे विचारे ने। अज 5 नंबर बंद तो असीं विचार अगे तोरांगे। विचार एक सरसरी नज़र रहाव दे पदे ते पावांगे। उपरंत 5 नंबर बंद तो असीं महाराज जी की पावन बाणी नूं सुरत विच पाण दा यतन करांगे विचार दे जरिए। जो वाक सीगा हाँ वारी जियों वारी जग जीवन मन वसावणिया। मैं वारने जाना कुर्बान जाना उन्हां मनुखां तो, उन्हां इंसानां तो जिन्हां ने अपने मन विच जगत साजन वाले दा भय भाव वसा लिया है। दैट इज काइंड ऑफ मैसेज बिहाइंड दिस लाइन एज आई अंडरस्टैंड। जिवें मैनूं समझ आउंदी है उस रूप दे विच कि करतार दे भाव नूं उसे एहसास नूं सुरत विच इस रूप विच बंदा अलाप ले सुरत विच पा लवे। उहदी बात होई इहदे अंदर। हर जग जीवन निरभौ दाता गुरमत सहज समावणिया। हरी जिहड़ा जगत नूं साजन वाला है वो निरभैता दा दाता आ। जिहदे मन विच अकाल पुरख वाहिगुरु आके वस गया समझो वो निरभै हो गया। तो ये गुरु की मत दे जरिए बात पकड़ च आउंदी है ते सहजे आउंदी है। मेन ये एक ऐसा नवाजिश का ढंग है जिहड़ा मदर नेचर दे अपने ला विच है, सहज विच है। उहदी बात है। रहाव दा पदा ये है। हुण जिथे असीं बचन च पहुंचे सीगे 5 नंबर बंद है। महाराज कहंदे घर ही मैं दूजे भाए अनेरा।
ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ, ਇਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਹਨੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਐਪਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਨਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਨਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕੁਟੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਲੀਏ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਨਡੀਡ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। We all know that, but somehow we believe। ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਨੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ, ਲਬ ਲੋਭ ਮੁਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ। ਉਸ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਏ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਏ, ਸ਼ੋਹਬਤ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਏ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਲੋਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕੂੜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। I was also going through very bit information, not much, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮਿਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਟੀ ਸਵਾਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਟੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟਿਪ ਆ, ਬੇਸ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੇਸ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਰੀਆਜ਼। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਅਲਾਹੀ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਐਫਰਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ BBC ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੀਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਰੀडम फाइटर ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ BBC ਦਾ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵਟਸ ਯੂਰ ਪਲਾਨ ਟੂ ਡੂ ਹੇਅਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗੋਨਾ ਬਾਏ ਏ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਈ ਵਿਲ ਬਾਏ ਇਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਵ ਅ ਗਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਗਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁਝ ਕੂੜ ਕਮਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਉਠਾਵਾ ਭਾਰੋ। ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਫਲਾਣਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਖਦ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਠ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਆ। ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਛੋੜੈ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੀ ਰੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਇਹ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਐਵੇਂ ਤਪਦੀ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ।
ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਰਜੋਈ ਕਰ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ, ਗੁਣ ਘਟੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰੀਅਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਗੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਆਫਰੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬੀ, ਠੱਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਛੋੜੈ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਹ ਪਕੜ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਵਾਜਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣੀ। ਗਦਾਫੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਾਣ। ਦੇਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸੈ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸੈ ਖੁਆਰੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਸਿਕਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਆਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਕਿਹੇ ਡਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਚਾਕਰ, ਤੇ ਚਾਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਕ। ਸੇਵਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਵਲਵਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਸਵਾਰੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸੁਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗਿਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਨਕਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਵਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਦਨ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੜਪਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਿਆਂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਸੁਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਉਜਾਗਰ ਆ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਰਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ, ਪੰਛੀ, ਪਰਿੰਦੇ ਸਭ ਚਹਿਕਦੇ, ਸਭ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਰਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਮ ਚੜਿੱਕਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਾਈਡ ਦੈਮਸੈਲਵ ਸਮਵੇਅਰ, ਲੁਕ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੜਿਆਰਤਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਚਿਆਰਤਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ ਕਿ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਫਰਟ ਮੁਸਲਸਲ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਮਾਉਣਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਮਾਉਣੀ। ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਬੇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਸਰਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਨਡੀਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਆਊਟਕਮ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਊਟਕਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਬਿਰਤੀ ਉਸਤਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਲ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਸਾਰਾ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਪਰ ਉਸ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਕੁਝ ਰਾਹ ਵਿਖਾਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਾਖੀ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੀਚਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਬਾਤ ਆ, ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖਿੜਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੋਗਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਵਿਖਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਕਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਡਿਆਉਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵਿਗਾਸ, ਉਸ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਜਾਣੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜਾਤ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜਾਤ ਸੁਮੇਲ ਮੀਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਰੱਬ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਤੇ ਪਾਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਓਰ ਪਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੀ ਧਾਤ ਆ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਪਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਧਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਇਹ ਸਭ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮਾਣਕ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਔੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪੂਰਾ ਪੁਜਹਿ ਨ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੀਰੇ ਜੜਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ। ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਉਗਦੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਟਿਵ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਿੰਮ ਦੀ ਮਮੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੋਏ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਟਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੀਲ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੂਟਾ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਗਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਫਟ ਕੋਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੁਲਾਇਮਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੂਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹੀ ਬੂਟਾ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਔੜ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੱਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਪੱਤ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਕੈਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਬਾਪੂਰਾ ਪੂਜੈ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜੇ ਸਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸਦ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਆਪੇ ਵਤ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਤੱਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਉਸ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਵਥ ਰੱਖ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਪਈ ਇਹ ਵਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਣਜ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਈ ਕੇ, ਵਿਰਲੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ, ਇਹ ਭਾਵਨੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਤਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।